हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करशु ऑक्टोबर 2023 में पूछायेलो प्रक्रिया પડતરનો દાખલો। છોકરાઓ વારે વારે યુનિવર્સિટીના પેપરમાં આ ટાઈપના દાખલા પૂછાય છે। ઓકે, અને તમારી ચોપડીમાં પણ આ ટાઈપના દાખલા છે। જો તમે પ્રેક્ટિસ નહીં કર્યા હશે તો આ દાખલાને એક વખત જોઈ લો। જો કદાચ તમારી તમારી એક્ઝામમાં જો આવી જશે તો તમને બહુ જ બેનિફિટ થશે। ઓકે, તો છોકરાઓ आ थयो तमारा ऑक्टोबर 2023 क्वेश्चन। अने छोकराओ आवनारा समय में जो तमारू सेमिस्टर नंबर 5 नी अंदर आपणे जे पण तमारा सब्जेक्ट छे एना लेक्चर अने एना कोर्सिस आपणी एप्लिकेशन पर बहुत ओछी प्राइस में अपलोड करवा जई रह्या छे। ओके, जेनो पण तमने विडियो टूंक समय में मळी जशे। तो छोकराओ नेक्स्ट सेमिस्टर में जो तमे अमारी साथे जोड़ावा मांगता होय अने छोकराओ बहुत ओछी प्राइस में रहेशे। ओके, जेनाथी तमने सारूं एवुं स्टडी अने बधुं ज मटीरियल तमने प्रोवाइड करवामां आवशे। दरेक सब्जेक्टना तमने इम्पोर्टन्स पण आपवामां आवशे। तो नेक्स्ट सेमिस्टरथी अमे बहुत ज मोटा पाये गुजराती मीडियमनी अंदर पण हवे अमे प्रवेश करी रह्या छे। अत्यार सुधी आपणे छोकराओ इंग्लिश मीडियमनी अंदर घणा बधा विडियो बनावता हता। हवे नेक्स्ट सेमिस्टरनी अंदर आपणी टीम वधारे मोटी थई छे अने जेना कारणे हवे गुजराती मीडियमनी अंदर पण बहुत ज वधारे मटीरियल प्रोवाइड करशो हवे नेक्स्ट सेमिस्टरथी। तो छोकराओ जोड़ावुं होय तो अमारी साथे जोड़ाई जजो। एक वस्तुनी जुदी जुदी 3 प्रक्रियामांथी पसार थाय छे। ओके, तो तमने छोकराओ शुं कहेवामां आवे छे कि आपणे तैयार स्टॉक खाते लई जवानो छे। ज्यारे वस्तु बनी जशे त्यारे एने तैयार स्टॉक खाते लई जवानो छे। प्रक्रिया तमने आपी दीधी छे P, Q अने R। हवे तमारी पासे दाखलामां एम कहेवामां आवे छे कि आ बधुं दाखल करेल माल सामान छे, बगाड़ छे, आ बधुं आपेલું છે। एक वखत ध्यानथी उपरथी लईने नीचे सुधी वांची लो। ओके, अने त्यार पछी तमे दाखलामां नीचे अहींया जो शुं लखेलुं छे कि प्रक्रिया P मां जे सामान्य बगाड़ छे, असामान्य बगाड़ ए सामान्य बगाड़ना 100% जेटलो छे। ओके, आ पण यूजफुल इन्फॉर्मेशन छे। पछी त्रणेय प्रक्रियामां कारखानाना खर्चा छे मजूरीना 25% लेखे गणवाना छे अने उपरनी माहितीना प्रक्रियाना खाते तेमने असामान्य बगाड़ अने असामान्य वधारानुं पण खातुं तैयार करशो। तो चलो छोकराओ, सौथी पहेला हूँ तमने ए सजेस्ट आपीश कि तमे प्रक्रिया P खातुं बनावी दो। अने प्रक्रिया P खातुं बनावो एमां लखी दो अहींया एकम अने अहींया लखी दो रूपिया। आ एकम अने आ रूपिया। डन। हवे छोकराओ तमारी पासे दाखलामां जो कि दाखल करेल एकम ज नथी आप्या छोकराओ, हवे शुं करीए? तो कई वांधो नहीं। जो छोकरा आपणे गणतरी करशुं कि समझो तमारा दाखल एकम, तमे दाखल एकम धारी लो कि तमारा 100 छे। एमांथी छोकराओ तमे कहेवामां आवे छे कि सामान्य बगाड़ के असामान्य बगाड़। तो बोले सर सामान्य बगाड़ केटला छे? 1.5%। तो सामान्य बगाड़ जे छे ए तमारा दाखल करेल एकमना 1.5% एटले 100 ना 1.5% करो तो 1.5 आवे एटले तमारी पासे 98.5 थाय। एमांथी असामान्य बगाड़ केटलो थशे? तो तमने जो दाखलामां अहींया लखेलुं छे कि P प्रक्रियामां असामान्य बगाड़ सामान्य बगाड़ना केटला छे? 100% जेटलो छे। एटले आ जे रकम छे ने एना 100% करशो ने छोकराओ एटले तमने अहींया पाछा 1.5 मळी जशे। एटले केटला आवशे? 97 आवशे। समजाय छे छोकराओ? एटले 97 आ तमारुं शुं थशे? उत्पादन थशे। हवे जो तमने अहींया 97 आपेलुं पण छे, जो P में दाखल करेल एकमना एटले तमे 100 एकम दाखल करो तो एमां 97 एकम ज बने, बाकी 3 एकम तो तमारा खराब ज थई जशे, बनशे ज नहीं, उत्पादन ज नहीं थशे। हवे छोकराओ तमे दाखलामां अहींया असामान्य बगाड़ना एकमो आपेला छे। केटला एकमो आपेला छे? 300। एटले छोकराओ आ जे असामान्य बगाड़ छे ने 1.5 ए 1.5 ए तमारो जे बगाड़ छे। ओके, असामान्य बगाड़, एक सेकंड छोकराओ लखशुं पूरेपूरुं। तो तमारो असामान्य बगाड़ जे छे ए 1.5 छे। तो एनी सामे तमारी पासे दाखल एकम केटला छे? दाखल एकम, तो दाखल एकम ए तमारा 100 छे। तो असामान्य बगाड़ जो तमारा अहींया 300 होय तो दाखल करेल एकम केटला? तो 300 × 100 भाग्या 1.5 केटला आवे छे? बोले सर 20,000। ओके, 300 भाग्या 1.5 गुणिया 100 20,000। एटले छोकराओ आपणे छे ने अहींया दाखल एकम केटला आवशे? ओके, दाखल एकम तमारा 20,000 आवशे। एटले अहींया लखशुं माल सामग्री।
20,000 એકમ આપણે દાખલ કરીએ છીએ, અને 20,000 એકમ જ્યારે દાખલ કરીએ છીએ ને તો એનો પણ ભાવ હોય છે. કેટલા ભાવે માલ સામાન દાખલ કરીએ છીએ? બોલે સર 30 રૂપિયાના ભાવે. બહુ સરસ. 30 રૂપિયાના ભાવે માલ સામાન દાખલ કરીએ છીએ તો 30 રૂપિયા સાથે મલ્ટીપ્લાય કરશું. 20,000 × 30. છોકરાઓ 6 લાખનો માલ સામાન દાખલ કર્યો. પછી છોકરાઓ અહીંયા સામાન્ય બગાડ આવશે અને પછી અસામાન્ય બગાડ આવશે. રાઈટ. હવે તમને સામાન્ય બગાડ શું કીધેલું છે કે જે દાખલ કરેલ એકમ છે એના કેટલા ટકા છે? 1.5%. તો 20,000ના 1.5% કરશો તો કેટલા આવશે? 300 આવશે. ને અસામાન્ય બગાડ તો છોકરાઓ દાખલામાં જ આપી દીધેલો છે 300 એકમ. આ રહ્યો જો દાખલામાં 300 એકમ આપેલા છે. હવે જે તમારી બગાડની ઉપજ છે એ તમને કેટલા આપેલી છે? 20 રૂપિયા. તમારો 20 રૂપિયાનો બગાડ જે છે એ વેચી દેવો છો. એટલે 300 એકમ તમે જ્યારે વેચો છો તો 20 રૂપિયાના ભાવે વેચો છો. એટલે 300 × 20 કેટલા થઈ ગયા? 6,000 રૂપિયા મળશે. સામાન્ય બગાડને વેચવામાં આવે. ઓકે, ચાલો. ત્યાર પછી છોકરાઓ અસામાન્ય બગાડની તમને પડતર આપેલી છે. જો દાખલામાં આ રહી, જો અસામાન્ય બગાડને એકમની પડતર કેટલા રૂપિયા થાય? 100 રૂપિયા. એટલે તમારી પાસે જે આ રકમ છે એ 100 રૂપિયાના ભાવે રેડી થશે. 100 રૂપિયાના ભાવે. તો 100 × 300 કરો એટલે કેટલા આવી ગયા? 30,000 આવે. હવે છોકરાઓ જો વિચારો કે તમારી પાસે 20,000 એકમ હોય અને 20,000 એકમમાંથી જો 300 એકમ જો ઘટી જાય, કારણ કે એ બનવાના નથી, એ બગાડ થઈ ગયો છે, તો 300 એકમ જો ઘટી જાય તો તમારી પાસે 20માંથી 300 20માંથી 300 એટલે 20,000માંથી 300 2 વખત તમે માઇનસ કરી દો તો તમારા 19,400 એકમનું ઉત્પાદન થશે આ પ્રક્રિયામાં, જે આપણે લઈ જશું પ્રક્રિયા ક્યુ ખાતે, નેક્સ્ટ પ્રક્રિયામાં લઈ જશું. પરંતુ સર હવે આને કિંમત કેવી રીતે શોધીએ? કારણ કે તમને દાખલામાં પણ અહીંયા કારખાનાના પરોક્ષ ખર્ચમાં મજૂરી અને એ બધું આપેલું છે. જો એટલે અહીંયા મજૂરી પણ આપેલી છે અને અહીંયા કારખાના ખર્ચ બી આપેલો છે. ઓકે, તો આ ક્યાંથી આવશે? આ તો દાખલામાં છે જ નહીં. ઓકે, દાખલામાં કશે આપેલું છે ખર્ચા કેટલા છે, મજૂરી કેટલા છે? તો દાખલામાં આની ડિટેલ્સ તો કશે છે નહીં. તમને કીધેલું છે કે કારખાનાના ખર્ચા પ્રત્યક્ષ મજૂરીના 25% લેખે ગણવાના છે. એટલે જે પણ કારખાનાના ખર્ચા થશે એ તમારી મજૂરી આવશે, મજૂરી એના 25% રકમ તમારે ગણવાની છે. એટલે કારખાનાના ખર્ચાની જે રકમ છે એ તમારી મજૂરીની રકમના 25% આવશે. મજૂરીની રકમ હશે તો કારખાનાના ખર્ચા પણ મળી જશે. પણ સર મજૂરી પણ નથી, કારખાના ખર્ચા પણ નથી, તો ક્યાંથી આવશે? તો છોકરાઓ એક સિક્રેટ વાત કેવું, જો આજે 100 રૂપિયા દેખાય છે સામાન્ય બગાડ અસામાન્ય બગાડના, એ અસામાન્ય બગાડના જે રકમ હોય છે ને એ હંમેશા સરખી જ હોય છે પ્રક્રિયા ક્યુ ખાતે. એટલે પ્રક્રિયા ક્યુમાં જે રકમ આવે ને એ જ આવે. ઓકે, પ્રક્રિયા ક્યુ ખાતે જે પૈસા જશે, જે રૂપિયા જશે, જે એકમ ફેરબદલી થશે એની રકમ આની સાથે હંમેશા સરખી જ આવે છે. ઓકે, એટલે તમે શું કરશો? 19,400 ને 100 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરશો એટલે શું આવશે? 19,40,000 રૂપિયા થઈ ગયા. એટલે 19,40,000 પ્લસ 30,000 અને 6,000 એટલે તમારી પાસે આવશે 19,76,000 રૂપિયા થઈ ગયું. હવે આ 19,76,000 રૂપિયા જો તમે અહીંયા મૂકશો તો તમારે અહીંયા ડિફરન્સ આવશે, બરાબર? કારણ કે 6 લાખ રૂપિયા માઇનસ બી કરશો ને એટલે છોકરાઓ તમારી પાસે જે કારખાના ખર્ચા અને મજૂરી આ બંનેનું ટોટલ મળીને કેટલા રૂપિયા આવશે? કેટલો ડિફરન્સ આવે છે? તો 19,76,000માંથી 6 લાખ જો માઇનસ કરી દઈએ ને તો છોકરાઓ તમારી પાસે 13,76,000 રૂપિયા બચે, જે કારખાનાના ખર્ચા અને મજૂરી હશે. હવે છોકરાઓ આમાંથી તમારી પાસે શું છે? મજૂરી અને કારખાનાના ખર્ચા. એ કેવી રીતે અલગ કરશો? તો જો તમને દાખલામાં કીધેલું જ છે કે જો 100 રૂપિયા મજૂરીના ખર્ચો ને તો 100ના 25% શું છે? કારખાના ખર્ચા છે. આવું કીધેલું છે કે કારખાના ખર્ચા મજૂરીના 25% છે. આવું દાખલામાં લખેલું છે, બરાબર? આપણે નીચે હવાલા નંબર 2માં લખ્યું છે.
તો મજૂરી 100 રૂપિયા, તો 25 કારખાના ખર્ચ થયો, એટલે 100/25 થઈ ગયા ને. તો 100/25 એટલે 125, બરાબર. બંનેનું ટોટલ કરીએ તો 100 અને 25 એટલે 125. તો સમજો આને ગુણાકાર કરી દો, કેટલા આવશે? 13,76,000 ભાગ્યા 125 ઇન્ટુ 100 કેટલા આવે છે? તો 11,08,000. અને અહીંયા આવે છે, એક સેકન્ડ, 13,76,000 ભાગ્યા 125 ઇન્ટુ 25 એટલે 2,75,200. ડન. એટલે તમારી પાસે જે અહીંયા ડિફરન્સ આવે છે એ 2,75,200 થઈ ગયો. એક સેકન્ડ છોકરાઓ, 2,75,200 થઈ જશે. અને બીજો એક ડિફરન્સ આવે છે એ 11,08,000 થઈ જશે. થઈ ગયો. આ ડિફરન્સ તમારે શોધવાનો તો એ શોધાઈ ગયો. હવે તમારે દાખલામાં છોકરાઓ અસામાન્ય બગાડનું ખાતું પણ બનવાનું છે. તો આ અસામાન્ય બગાડ છે ને એને તમારે ક્યાં લઈ જવાનું છે? અહીંયા ક્રોસ એન્ટ્રી લેવાની. આ રકમને અહીંયા ક્રોસ લઈ જશું એટલે તમારી પાસે અહીંયા આવશે 30,000. શું લખશું? પ્રક્રિયા પી ખાતે, કારણ કે પી ખાતેથી આવ્યું, આ એકમ થઈ જશે અને આ રૂપિયા થઈ જશે. ત્યાર પછી છોકરાઓ તમારે લખવાનું છે અહીંયા પ્રક્રિયા, બોલો શું લખાય? તમે ભણ્યા હશે તો અહીંયા શું લખ્યું હશે? બોલો, પ્રેક્ટિસ કરી હશે તો શું લખ્યું હશે? આપણે આ જે રકમ છે એને ક્યાં લઈ જઈએ? બરાબર. તો આ રકમમાં તમને અહીંયા લખવામાં આવે છે અને વેચી દેવામાં આવે છે. ઓકે, અહીંયા શું કરવામાં આવે? 300 એકમને વેચી દેવામાં આવે. અસામાન્ય બગાડ છે ને એને સામાન્ય બગાડની કિંમતે વેચવામાં આવે. અને સામાન્ય બગાડની કિંમત અહીંયા કેટલી છે? 20 રૂપિયા. ઓકે, એટલે સમજો અહીંયા બગાડની ઉપજ અથવા તો વેચાણ કેટલા રૂપિયાના ભાવે વેચી દેવામાં આવે? 20 રૂપિયાના ભાવે. એટલે 300 એકમને 20ના ભાવે વેચી દેશું એટલે 6,000 રૂપિયા તો તમને મળી ગયા ને. તો છોકરાઓ વિચારો કે તમારું નુકસાન એમ તો 30,000નું થયેલું, પણ 30,000માંથી 6,000 તો તમને ઉપજ તરીકે મળી ગયા. તો 24,000નું જ હવે તમારું નુકસાન થયું, જે તમારે પડતર નફા નુકસાન ખાતે લઈ જવાનું રહેશે. બોલો, ડન. એકદમ કમ્પ્લીટ ક્વેશ્ચન છે. જો હવે છોકરાઓ નેક્સ્ટ આપણે વધીએ તો આપણી પાસે જે અત્યારે અહીંયા તૈયાર થયેલો સામાન છે કેટલો? 19,400 એટલે 19,40,000 રૂપિયાનો જે સામાન છે એ તમે નેક્સ્ટ પ્રક્રિયામાં લઈ જશો, જેને આપણે કહેવાશે પ્રક્રિયા ક્યુ ખાતે. ઓકે, તો અહીંયા છોકરાઓ લખશું કે પ્રક્રિયા પી ખાતેથી જે આવ્યા 19,400 એકમ 19,40,000. હવે છોકરાઓ અહીંયા પણ તમારી પાસે સામાન્ય બગાડ થાય છે અને અહીંયા પણ અસામાન્ય બગાડ થાય છે. આની માહિતી ક્યાંથી મળશે? તો છોકરાઓ દાખલો વાંચ્યો હશે તો ત્યાંથી મળી જ જાય માહિતી. જો 5% તમારો સામાન્ય બગાડ થાય છે દાખલ કરેલ એકમનો, અને અહીંયા તમને 500 એકમ અસામાન્ય બગાડમાં આપી જ દીધા છે. ઓકે, એટલે સમજો કે તમે જે દાખલ કરેલ એકમ છે 19,400 એના 5% કરો એટલે 970 એકમ અહીંયા આવી જાય. આના 5% કરો એટલે તમારી પાસે અહીંયા 500 પણ આપી જ દીધા છે દાખલામાં કે અસામાન્ય બગાડ કેટલો થાય છે? 500 એકમનો. ધ્યાન રાખજો, આપણે અહીંયા આ એકમ લખીએ છીએ. ઓકે, અને અહીંયા રૂપિયા લખીએ છીએ. આ એકમ લખીએ છીએ અને અહીંયા રૂપિયા લખીએ છીએ. ઓકે, ચલો આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ તમને અહીંયા કહેવામાં આવે છે કે 25 રૂપિયાના ભાવે આપણે વેચી દઈએ છીએ અને જે અસામાન્ય બગાડ છે એનો પડતર કેટલી છે? 150. ઓકે, તો આપણે છોકરાઓને 25 રૂપિયાના ભાવે વેચી દેવાનો છે અને અસામાન્ય બગાડ જે છે એને આપણે 150ની પડતરે ગણીએ છીએ. એટલે 970 ને 25ના ભાવે વેચીએ તો અહીંયા 24,250 આવશે. બોલો, ડન. એકદમ પરફેક્ટ છોકરાઓ. ઓકે, હવે છોકરાઓ 500 ને 150 સાથે મલ્ટિપલ કરો તો આ 75,000 થાય. આ બધું આપેલું જ છે બસ દાખલામાં. હવે અહીંયા જે પ્રક્રિયામાં રેડી થશે તેને ક્યાં લઈ જશું? તો પ્રક્રિયા આર ખાતે, કારણ કે આના પછી આપણે પ્રક્રિયા આર બનાવવાની છે. ટોટલ કરો એટલે 19,400
ઓકે 19,400માંથી 500 અને 970 એકમ માઇનસ થઈ જાય એટલે 17,930 એકમ. અને આનો પણ છોકરાઓ અહીંયા જો 150 આવે ને તો આની પણ કિંમત 150 જ આવે. અસામાન્ય બગાડની જે રકમ આવે એ પ્રક્રિયા આર ખાતે જે લઈ જઈએ એની સાથે હંમેશા એની પડતર શું થાય? સરખી થાય. ઓકે, એટલે સમજો 150 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો અહીંયા આવશે 26,89,500 અને પછી જો ટોટલ કરીએ તો 27,88,750 27,88,750. હવે છોકરાઓ તમને અહીંયા પાછી મજૂરી અને કારખાનાના ખર્ચા ઘટશે તો તમારી પાસે જે અહીંયા ડિફરન્સ આવશે એ બંનેનો મળીને આવશે એટલે 19,40,000 જો માઇનસ કરીએ. ઓકે, એટલે સમજો કારખાનાના ખર્ચા અને મજૂરી આ બંનેનો તમારે રકમ શોધવી છે તો 27,88,750માંથી તમે માઇનસ કરશો કેટલા છોકરાઓ? તમે માઇનસ કેટલા કર્યા? 19,40,000 એટલે તમારી પાસે 8,48,750 મળે. છોકરાઓ આમાં વળી પાછા 2 પોઈન્ટ પડશે એટલે પાછી અહીંયા મજૂરી આવી જશે અને પછી અહીંયા પાછા કારખાના ખર્ચા આવી જશે. મજૂરી 100 રૂપિયા હોય તો કારખાના ખર્ચા કેટલા રૂપિયા થાય? 25 રૂપિયા, કારણ કે મજૂરીના 25% કારખાના ખર્ચે આવું દાખલામાં લખેલું છે એટલે ભાગ્યા 125 થશે અને અહીંયા પણ ભાગ્યા 125 થશે. એટલે સમજો 8,48,750 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 125 કેટલા આવે છે? અહીંયા 6,79,000. ઓકે, અને અહીંયા પણ તમારી પાસે જે રકમ આવશે એમાં 16,9,750. ઓકે, એટલે સમજો 16,9,750 અને અહીંયા આવશે 6,79,000. જો ચેક કરી લો છોકરાઓ, આના 25% કરો આવી જ જશે. બરાબર, આપણે જે દાખલામાં કહીએ છીએ સાબિત બી થવું જોઈએ, પછી આન્સર આવ્યા પછી ચેક બી કરી શકાય ને કે આ ચલો આ ચેક કરી જો કે 25% થાય છે. હવે આ જે રકમ છે એ છોકરાઓ ક્યાં લઈ જશું? આ રકમને પછી અહીંયા લઈ જશું. ડન. ઓકે, તો છોકરાઓ આ 500 તમારે અહીંયા લખવાના અને પછી 75,000 તમારે અહીંયા લખી દેવાના. આ જે છે એ કયું ખાતું બન્યું? તો બોલે કે સર અસામાન્ય બગાડનું ખાતું. ને હવે તમારી પાસે અહીંયા લખવાનું આવશે પ્રક્રિયા ક્યુ ખાતે. થઈ ગયું ને? તમને ખબર જ છે કે આપણે અહીંયા એકમ લખીએ છીએ અને અહીંયા રૂપિયા લખીએ છીએ. આ એકમ આવશે ને આ રૂપિયા આવશે. હવે છોકરાઓ તમારે આ બગાડનું શું કરવાનું છે? વેચાણ. તો બગાડનું વેચાણ. તો બગાડનું વેચાણ એટલે તમારી પાસે આ 500 એકમ જે બગાડમાં આવ્યા છે એ 500 એકમને તમારે વેચી દેવાના. કયા ભાવે વેચશું? તો સીધી વસ્તુ જે સામાન્ય બગાડ છે ને એ જ ભાવે વેચાય. ઓકે, ધ્યાન રાખજો, અસામાન્ય બગાડનું જે વેચાણ થાય એ સામાન્ય બગાડના ભાવે જ થશે. એટલે અહીંયા 25 સાથે મલ્ટિપલ કરશો એટલે 12,500. એટલે સમજો 500 અને સમજો આ ટોટલ કરશો તો અહીંયા 75,000 થયા. આ 75,000ને અહીંયા લખીએ તો 75,000માંથી 12,500 તો તમારા રિકવર થઈ ગયા એટલે આવશે 62,500. એને શું લખશું? એક સેકન્ડ, મિસ્ટેક. શું આવશે? પડતર નફા નુકસાન ખાતું. પડતર નફા નુકસાન ખાતે. ઓકે, ચાલો. ત્યાર પછી તમારી પાસે પ્રક્રિયા ખાતે જે રકમ છે ને આ રકમને તમારે ટ્રાન્સફર કરવાનો છે. ક્યાં ટ્રાન્સફર કરશો? તો આ રકમ તમારી જે ટ્રાન્સફર થશે એના માટે પ્રક્રિયા આર ખાતું આવશે. કેટલો આવશે? 17,970. તો એ શું આવશે? અહીંયા પ્રક્રિયા ક્યુ ખાતે આવશે. બરાબર, અને એને 26 કે પ્રક્રિયા ક્યુ ખાતે આવશે.
ઓકે, તો છોકરાઓ અહીંયા જે એકમ આવશે એ કેટલા આવશે? 26,89,500. ઓકે, ત્યાર પછી છોકરાઓ તમારી પાસે જે રકમ છે એ રકમમાં 10% સામાન્ય બગાડ છે. જો, અને 10% સામાન્ય બગાડને આપણે 50 રૂપિયાના ભાવે વેચીએ છીએ. ઓકે, અને છોકરાઓ અહીંયા છે ને અસામાન્ય વધારો થાય છે 200નો, અને અહીંયા પણ અસામાન્ય બગાડ વધારો જે છે ને એની પડતર આપેલી છે 200. એટલે છોકરાઓ જો ધ્યાન આપો કે તમારી પાસે જે પણ બગાડ થાય છે એમાં સામાન્ય બગાડ કેટલો થાય છે? બોલો, સામાન્ય બગાડ કેટલો દાખલામાં? તો તમારા જે સામાન્ય બગાડ થાય છે એ 10% થાય છે. એટલે આ રકમના 10% કરો તો 1793, અને આને વેચાણ કેટલામાં કરશો? 50ના ભાવે. એટલે 1793ના 50 રૂપિયાના ભાવે વેચાણ કરશો એટલે 89650. અને છોકરાઓ તમારી પાસે દાખલામાં અહીંયા મજૂરી આવવી જોઈએ અને કારખાનાના ખર્ચા આવવા જોઈએ. અને અહીંયા અસામાન્ય વધારો, તો અસામાન્ય વધારો કેટલો આવશે? તો અસામાન્ય વધારો જે છે દાખલામાં એ તમારો ફાઇનલી અહીંયા આવશે 200 એકમ, તમને દાખલામાં આપેલો જ છે ને એનો ભાવ પણ 200 રૂપિયા જ આપેલો છે. એટલે 200 × 200 એટલે અહીંયા આવશે 40,000. ઓકે, એટલે છોકરાઓ વિચારો કે તમારી પાસે 17,930માં 200 ઉમેરશું એટલે 18,130. એટલે અહીંયા ફાઇનલી 18,130માં 17,93 જો બાદ કરીએ તો 16,337 એકમ તમારા બનશે, જેને આપણે તૈયાર માલ ખાતે લઈ જશું. અને આ પણ 200 રૂપિયા. કેમ 200? તો છોકરાઓ આ જે 200 રૂપિયા આવે છે ને એ જ 200 રૂપિયા અહીંયા આવશે, બરાબર? કારણ કે અસામાન્ય બગાડ હોય કે અસામાન્ય વધારો હોય, આ બધાના જે એકમ દીઠ પડતર છે એ તમારું જે તૈયાર સામાન થાય છે ને એના જેટલું જ આવે. ઓકે, એટલે હંમેશા અસામાન્ય વધારો અને અસામાન્ય બગાડ બંનેની એકમ દીઠ પડતર જે આવે એ તૈયાર માલ જેટલી જ આવે. એટલે 16,337ના 200 સાથે મલ્ટિપલ કરશું એટલે તમારી પાસે અહીંયા આવશે 32,67,400. અને હવે ટોટલ કરશું તો ફાઇનલી 33,57,050. એટલે એ જ રકમને અહીંયા મૂકશું 33,57,050. એમાંથી છોકરાઓ બાદ કરશું એટલે તમારી પાસે અગેઇન આ બે રકમ મળી જશે. ઓકે, તો જો બાદ કરીએ તો તમારી મજૂરીની રકમ અને કારખાના ખર્ચની રકમ બંને શોધવી હોય તો 33,57,050 એમાંથી માઇનસ થઈ જાય 40,000 અને એમાંથી 26,89,500. બોલો કેટલા આવશે? -40, 26,89,500, 6,27,550. આ તમારી પાસે જે રકમ મળી ને એ મજૂરી અને કારખાના ખર્ચના બંને ભેગા મળ્યા. આમાંથી અલગ કરશું મજૂરીના અને કારખાના ખર્ચ પણ અલગ કરશું. તો મજૂરી જો આપણે 100 ધારીએ તો કારખાના ખર્ચ કેટલા આવશે? 25. કારણ કે મજૂરીના 25% કારખાના ખર્ચ છે, એટલે બંનેનું ટોટલ કેટલું થશે? 125 અને 125. ચલો મલ્ટીપ્લાય કરીએ. 125 સાથે ભાગાકાર કર્યો, 100 સાથે મલ્ટીપ્લાય કર્યો તો 50, 20 અને 40. એટલે 50, 20 અને 40 અને 25 સાથે મલ્ટીપ્લાય થાય એટલે 125,510 થઈ ગયું. આ બંને તમને મળી જશે, કારખાના ખર્ચ બી મળી જશે અને મજૂરીની પણ રકમ મળી જશે. ડન. ને હવે તમારી પાસે અહીંયા અસામાન્ય વધારાની રકમ છે. તો આ જે અસામાન્ય વધારો થયો ને એ રકમને તમારે અહીંયા ક્રોસ લઈ જવાના. કેટલા આવશે અહીંયા? બોલો 200 અને અહીંયા આવશે 40. તો અહીંયા લખશું પ્રક્રિયા આર ખાતે. અને ધ્યાન રાખજો છોકરાઓ, આ જે પણ રકમ તમારી અહીંયા આવે છે 200 અને 40,000, 200 અને અહીંયા 40,000. તો આ જે 200 એકમ જે છે, જ્યારે પણ અસામાન્ય વધારો આવે તો અસામાન્ય વધારાને ક્યાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે? છોકરાઓ આ પણ MCQમાં કદાચ પૂછી શકે કે અસામાન્ય વધારાની જે રકમ
આવે છે એને કયા ખાતે લઈ જવામાં આવે છે? તો અસામાન્ય વધારાની જે રકમ આવે એને સામાન્ય બગાડ ખાતે લઈ જવામાં આવે. સામાન્ય બગાડ ખાતે. કેટલાના ભાવે? તો જે સામાન્ય બગાડ થાય છે ને એ ભાવે જ લઈ જવામાં આવે છે, એટલે 50ના ભાવે. એટલે 200 × 50 કરશો એટલે કેટલા આવશે? 10,000. એટલે તમારી પાસે જે ડિફરન્સ આવે છે એ આવશે પડતર નફા નુકસાન ખાતે. પડતર નફા નુકસાન ખાતે. ડન. આ ડિફરન્સ તમારો આવી ગયો. ઓકે, ચલો તો કમ્પ્લીટ કરો. આ પેપરનો આપણો તમારો જે ક્વેશ્ચન હતો પ્રક્રિયાવાળો એ થઈ ગયો. ઓકે, તો મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નવા ક્વેશ્ચન સાથે. ગુડ બાય એન્ડ ટેક કેર.